केली होती ब्लड सेल्स बघा किती प्रकारच्या ब्लड सेल्स असतात 3 प्रकारच्या एक आहेत आरबीसीज दुसरे आहेत डब्ल्यूबीसीज आणि तिसरे आहेत प्लेटलेट्स या तिन्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आपल्याला डिटेलमध्ये डिस्कस करायच्या आहेत त्याच्यातली आरबीसी बद्दल जरा थोडंसं डिस्कशन सुरू केलेलं आपण आरबीसीची काउंट किती असतो टोटल आरबीसी काउंट किती असतो आरबीसी कशा तयार होतात व्हॉट आर द डिफरंट प्रोसेसेस इफ इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी व्हॉट इट लीड्स टू दॅट वी हॅव डिस्कस्ड जसं की आरबीसीचा नंबर जर बघितला तर 51 ते 53 लाख एवढा मेलमध्ये असतो मेनमध्ये असतो आणि 41 ते 52 लाखाच्या आसपास आपल्याला फिमेलमध्ये असलेला होता फिमेल इज ऑलवेज हॅव्हिंग अ लेस ब्लड पॅरामीटर्स द ब्लड पॅरामीटर फिमेलमध्ये लेस असलेली आपल्याला बघायला मिळतात त्याची वेगवेगळी कारणं तर त्याच्यानंतर आपण इन्क्रीज जर आरबीसी मध्ये झाला तर त्याला आपण काय म्हणतो होतं पॉलिसायथेमिया असं नंबर ऑफ इन्क्रीज इन द आरबीसी अँड नंबर ऑफ डिक्रीज इन द आरबीसी इज नथिंग बट द पॉलिसायथेमिया इरिथ्रो cytopenia. That is, these are the two different kinds of the pathological conditions. Erythrocytopenia, decrease in the number. Polycythemia, increase in the number. Okay. Then the important aspect we can think of the RBC. RBCs are enucleated. RBC do not have any kind of a cell organelle. RBC do not have any membrane bound cell organ. Membrane bound cell organelles. ठीक आहे कुठल्याही प्रकारची मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आपल्याला आरबीसी मध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळत नाही देन व्हॉट इज प्रेझेंट इट इज अ डिव्हाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली देन इट इज totally loaded with hemoglobin respiratory pigment कशाने लोड केलेली असते hemoglobin second what is present in that RBC or within the RBC fluid present in the RBC is called as the stroma तर आपण काय म्हणायचं स्ट्रोमा बघा जर आरबीसी मध्ये काहीच नसेल सेल ऑर्गेनेलीच नसतील आणि फक्त एक ठराविक अशा प्रकारचं लिक्विड असेल त्या लिक्विडला आपण काय म्हणणार स्ट्रोमा असणार त्या स्ट्रोमा मध्ये काय हिमोग्लोबिनचं प्रमाण जास्त आणि दुसरं वन ऑफ द एन्झाईम इज प्रेझेंट व्हिच इज दॅट एन्झाईम कार्बोनिक अनहायड्रेज Carbonic anhydrase is another enzyme which is present in the RBC. RBC do have two different kinds of the component within their stroma. It is not now cytoplasm because within cytoplasm there are some different kinds of the cell organelles or something is there, DNA and all that. But here there is a no DNA, there is no nucleus, there is no any kind of a membrane bound cell organelle. Therefore, this kind of a cytoplasm is considered as a stroma. And this stroma is loaded with the hemoglobin and the enzyme carbonic anhydrase. These are the two important components which are responsible for the giving unique characteristic to the RBC. So when these RBCs are loaded with the hemoglobin at that time, because of the hemoglobin, they appears in the red color. Red color of the RBC is because of the hemoglobin. And this hemoglobin itself is an oxygen carrying protein. It is an oxygen carrying protein. We must remember it is the protein which is responsible for the transport of the oxygen, which has the ability to carry oxygen. Oxygen carrying capacity कोणामध्ये आहे त्या hemoglobin मध्ये आहे. So whole and sole function or we can say primary function of the RBC is to transport the oxygen. Okay, so these are the different kinds of the aspects we can think of the RBC. So, what are the different functions of the RBC? That is the another question. बघूया
what are the different functions? First, the primary functions we have got, because RBC contain a special kind of a pigment or the protein that is called as a hemoglobin. So the first function, आपण जर फंक्शन सगळी बघितली तर त्याचं पहिलं फंक्शन आपल्याला लक्षात येईल तर काय, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस. ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस इज द फर्स्ट फंक्शन. ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, which gases it transports? One, oxygen and another carbon dioxide. We have also discussed in the respiration. Respiration मध्ये आपण जरा थोडंसं डिस्कस केलं, अजून आपल्याला डिस्कस करायचं. So these are the two gases which are transported by this hemoglobin. Hemoglobin is also responsible for maintaining the pH, balance of pH, and maintain viscosity of the blood. Maintaining viscosity as well as pH of a blood is the another function of this hemoglobin. Hemoglobin चे हे दुसरं फंक्शन आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. So these are the two different kinds of the functions which are primarily done by the RBC. And third, another important function we can see that it is involved in blood clotting. Blood clotting as well. Remember, blood clotting. It is not a primary cell which is involved in the blood clotting, but also along with the platelet, it also involved in the blood clotting. So what happens when thrombocytes comes together, at that time RBC also been trapped, and therefore they blocks the small spaces in the thrombus. थ्रोम्बस मध्ये जर छोटे छोटे स्पेस जर शिल्लक राहिले तर ते स्पेस सुद्धा भरून काढण्याचं काम कोण करत असतं, तर आपल्याला ह्या आरबीसी केलेल्या बघायला मिळतात. Therefore it is also involved in the blood clotting. So RBC can do the three different kinds of function. One is the transport of carbon dioxide and oxygen, and second maintains the pH of a blood and the viscosity of the blood, and then also involved in the blood clotting. So these are the many different aspects of the this RBC. So when we look into the another details of a RBC function, that is of this carbon dioxide and oxygen carrying capacity, at that time we can go in some detail. काही आपल्याला डिटेल्स मध्ये अजून काही बघायच्या गोष्टी आरबीसी बद्दलच्या आहेत. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची काही फॅसिलिटिंग गोष्ट आपल्याला सिंगल आरबीसी. व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगल आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल जर घेतली, सिंगल इरिथ्रोसाइट, इट कंटेन्स अबाउट 270 मिलियन हिमोग्लोबिन्स. किती हिमोग्लोबिन असतात एका आरबीसी मध्ये? जवळजवळ किती असतात? 270 मिलियन एवढे हिमोग्लोबिन्स एका आरबीसी मध्ये भरलेले असतात. सो सिंगल आरबीसी कॅरीज हाऊ मेनी मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन that we can calculate. Okay, आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल अप्रॉक्सिमेटली किती हिमोग्लोबिन आहे? 270 million. Clear? Another aspect we can say, how much is the hemoglobin? When we count hemoglobin count, आपण म्हणतो माझा HB एवढा, माझा HB तेवढा. HB किती आणि कसा असतो? When we talk about hemoglobin content, HB content. When we talk about the HB content in male, this HB content is nearby 14 to 17 grams. It is 14 to 17 grams per 100 ml of blood. It is per 100 ml of blood. बरोबर? किंवा त्यालाच काय म्हटलं जातं? ग्रॅम पर्सेंट, GM percent, because 1 ml is equal to the 1 gram. बरोबर? SI युनिट्स पाहिजे ना? SI युनिट्स मध्ये ग्रॅम आणि ml हा एक इक्वल आहे, म्हणून 1 ग्रॅम इज इक्वल टू 1 ml असं म्हटलं तर चालतं. पण ते ऑलवेज बरोबर असतं असं नाही.
त्याच्यामध्ये विस्कोसिटी महत्वाची आहे, डेन्सिटी महत्वाची आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी महत्वाची आहे, अशा गोष्टी भरपूर आहेत त्याच्यात. त्या काय आपल्याला जास्त विचार करत बसायचं नाही. तर 100 ml जर ब्लड घेतलं आणि त्या 100 ml ब्लड मध्ये किती हिमोग्लोबिन आहे असं जर आपल्याला विचारलं तर मेल मध्ये किती आहे, 14 to 17 ग्रॅम पर 100 ml, किंवा त्यालाच काय म्हणतात डेसिलिटर असं म्हणलं. कधी कधी तुम्हाला डीएल असंही विचार युनिट तिथे दिलं जाईल. देन यू शुड नॉट कन्फ्यूज डीएल डेसिलिटर. डेसिलिटर म्हणजे काय, 1/10 ऑफ द लिटर. लिटरचा 1/10. डेसी म्हणजे 10 म्हणजे काय, एका लिटरचा 10वा भाग, बरोबर. असा 10वा भाग किती येतो एका लिटरचा, 100 ml. क्लिअर. म्हणून त्याला डेसिलिटर ही म्हणलं. म्हणजे काय, ग्रॅम पर्सेंट 100 ml अँड डेसिलिटर पर डेसिलिटर. हे सगळं काय आहे, सेम युनिट आहे. म्हणून हे युनिट सुद्धा काय जरा थोडेसे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. इन फिमेल कंपॅरेटिव्हली लेस अमाउंट ऑफ दिस हिमोग्लोबिन इज प्रेझेंट. फिमेल मध्ये आपल्याला जरासं कमी असलेलं बघायला मिळेल. इट इज अबाउट 13 to 15 ग्रॅम %. आता मी पुढची युनिट लिहित नाही, एकदा समजून सांगितलं की ते लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. फिमेल मध्ये 13 ते 15 ग्रॅम एवढं हिमोग्लोबिन असलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. ग्राम पर्सेंटेज एवढं हिमोग्लोबिन असलेलं बघायला मिळतं. जर आपण बघितलं तर या दोघांमध्ये जरासा फरक दिसतो, बरोबर. आता अगोदर हे आपण बघितलं व्हॉट इज द डिफरन्स, नंबर ऑफ आरबीसी इज ऑल्सो डिफरंट, बरोबर. आरबीसीचा नंबर पण डिफरंट आहे आणि हिमोग्लोबिनचं प्रमाण पण कमी आहे. बिकॉज अल्टिमेटली दिस हिमोग्लोबिन इज प्रेझेंट इन द आरबीसी. हिमोग्लोबिन कुठे प्रेझेंट आहे, आरबीसी मध्ये प्रेझेंट. ठीक आहे. सो दिस डिफरन्स अमॉंग द मेल अँड फिमेल इज ड्यू टू द फिजिओलॉजी ऑफ द मेल अँड फिमेल. मेल आणि फिमेलची फिजिओलॉजी वेगळी असते, बरोबर. फिमेल मध्ये मंथली सायकल आपल्याला असलेली बघायला मिळते, तर आपण म्हणतो मेन्स्ट्रुअल सायकल. रिप्रोडक्टिव्ह फिजिओलॉजी झाली तुमची, त्याला काय म्हणतो आपण, मेन्स्ट्रुअल सायकल. आणि मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेस काय होतं, ब्लिडिंग होतं कंटिन्युअसली. ब्लड इज every time there is about 30 to 40 ml blood is lost in every month or every 28 days. Therefore there is a decrease in the hemoglobin level. Hemoglobin ची लेवल आपल्याला डिक्रीज झालेली बघायला मिळते. तर ह्या गोष्टी आपल्याला तिथं जास्त वेगळ्या पद्धतीने असलेल्या बघायला मिळतात. दॅट मेक्स द डिफरन्स बिटवीन द मेल अँड फिमेल. अगेन when we have the hemoglobin, it may increase or it may decrease because of the many different factors we will talk about. So important factor is when the hemoglobin content decreases, at that time that decrease in the hemoglobin content below this normal level may lead to the pathological condition or physiological condition. Decrease in hemoglobin. Decrease in hemoglobin, it leads to the pathological condition called as anemia. काय म्हणायचं ना, anemia असं. Low hemoglobin content. This may be because of the decrease in RBCs, number of RBCs. RBC चा नंबर जरी डिक्रीज झाला तरी सुद्धा काय होतं, अॅनिमिया. RBC चा नंबर फक्त डिक्रीज होणं याला आपण काय म्हटलं होतं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया. आपण काय म्हटलं त्याला, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, बरोबर. दॅट ऑल्सो लीड्स टू द अनदर कंडिशन दॅट इज कॉल्ड एज अॅनिमिया. हा डिक्रीज इरिथ्रोसाइटोपिनिया ऑल्सो रिझल्ट्स इनटू द अॅनिमिया. दीज आर द टू सेम कंडिशन्स. रिमेंबर, त्या दोन्ही काय सेम कंडिशन आहे, फक्त डिफरन्स काय आहे बघा. कधी कधी डिफरन्स काय असू शकतो जरा थोडंसं मी इलॅबोरेट करतो, बरोबर. काय असेल, फॉर एक्झाम्पल there are 4 RBCs normally must be present in the human being. असं समजूया 4 RBC आहेत आपल्याकडे लागणार आहे हे समजूया, बरोबर. एका RBC मध्ये किती हिमोग्लोबिन्स असणार आहेत, 270, बरोबर. आपण फक्त मिलियन सोडून दिला तर 270 चा आकडा डोक्यात ठेवूया. पण because of some physiological condition and some deficiencies there is only 70 hemoglobins are present in each RBC. प्रत्येक आरबीसी मध्ये किती हिमोग्लोबिन्स आहे, 70. दॅट ऑल्सो लीड्स टू द अॅनिमिया, बरोबर. बट सम टाइम व्हॉट
happens? There are 270 hemoglobins present in all different kinds of cells, but number of the cell decreases. Only 2 cells are. RBC चा नंबर डिक्रीज झाला. It will reflect into the anemia. बरोबर. अशा प्रकारची ही एनिमियाची कंडिशन आपल्याला असलेली बघायला मिळते. So this hemoglobin is very important because it is responsible for the carrying the oxygen. So when we look at the hemoglobin, at that time we can understand the hemoglobin is a complex protein or it is a conjugated protein. लक्षात ठेवायचं. hemoglobin आरबीसी मधलं जे hemoglobin आहे हे काय conjugated protein. conjugated protein. लक्षात ठेवायचं. conjugated protein, it is a protein plus काय असतं त्याच्यात प्रोटीन प्लस हिम असलेला पदार्थ. बरोबर. हिम कधी कधी HEME असंही लिहिलं जातं. लक्षात ठेवा. हिमला काही प्रॉब्लेम नाही. हिमची स्पेलिंग कशी HAEME असंही केलं जातं आणि HEME असंही केलं जातं. काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. प्रोटीन प्लस हिम. बरोबर. प्रोटीन कुठलं असतं? विच प्रोटीन इज प्रेझेंट? दॅट इज अ ग्लोबिन प्रोटीन. कुठलं प्रोटीन आहे? ग्लोबिन प्रोटीन. बरोबर. आणि हिम मध्ये आपल्याला काय असलेले बघायला मिळतात? 2 कंपाऊंड असलेले बघायला मिळतात हिम मध्ये. इकडे लक्ष द्या. बघा हिम मध्ये काय एक पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा कंपाऊंड असतो पोरफायरिन. कुठला आहे? पोरफायरिन. काय असतो? पोरफायरिन प्लस प्लस आयर्न. काय असतो? आयर्न. लक्षात ठेवा. पोरफायरिन प्लस आयर्न असे 2 कंपाऊंड एकत्र आले की काय तयार होतो? हिम. बरोबर. आणि हिम कोणाबरोबर कंबाईन झाला? ग्लोबिन बरोबर कंबाईन झाले की हिमोग्लोबिन तयार. क्लिअर. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? कंजुगेटेड प्रोटीन असं. क्लिअर. कंजुगेट ऑफ अ प्रोटीन. सो दिस इज द सिंगल प्रोटीन when we talk about. But complete hemoglobin molecule, HB molecule is a quaternary structure. ते कसं स्ट्रक्चर आहे? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. क्वाटर्नरी इट हॅज अ 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स. बरोबर. म्हणून आपण याच्याही अगोदर मेन्शन केलं होतं. इट कंटेन्स अल्फा 2 बीटा 2. अल्फा hemoglobin and beta hemoglobin, and each hemoglobin type or each globin protein type has a 2 units in a hemoglobin. hemoglobin मध्ये एका hemoglobin मध्ये प्रत्येक hemoglobin पेप्टाइडचे 2 युनिट असलेले बघायला मिळतात. बरोबर. 2 नंबर असलेले बघायला मिळतात. हे काय 2 अल्फा आहे 2 बीटा आहे. बरोबर. जर आपण जर बघितलं तर मी जरा थोडंसं रफली स्ट्रक्चर काढतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. 1 इकडे लक्ष द्या. 1 ठीक आहे. बीटा आहे तो मी येलो याने मी जरा ड्रॉप. ठीक आहे. दुसरा बीटा. ठीक आहे. आणि दुसरा हे काय 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. 4 झाले. आता ह्या 4 मध्ये काय असतात? प्रत्येक एका अल्फा हिमोग्लोबिनला किंवा बीटा हिमोग्लोबिनला एक पोरफायरिन रिंग म्हणजेच काय एक हिम ग्रुप अटॅच असतो. काय असतो? एक हिम ग्रुप अटॅच असलेला बघा मिळतो. बघा तुम्ही आता चौकोन फक्त काढणार आहे. एक हिम आपल्याला अटॅच असलेला बघा मिळेल. दुसरीकडे इथं सुद्धा काय असणार आहे? एक हिम आपल्याला अटॅच असलेला बघा. इथेही काय एक हिम अटॅच असलेला बघा. इथेही काय एक हिम अटॅच असलेला बघा. किती हिम झाले? 4. 4 ग्लोबिन प्रोटीन प्लस 4 हिम combines together and forms a single molecule of a hemoglobin. And each of this heme contain a ferrous. प्रत्येक हिम मध्ये काय आहे? फेरस आहे. बरोबर. प्रत्येक हिम मध्ये काय? फेरस आहे. Each iron molecule is responsible for binding with the O2 molecule. प्रत्येक याला काय बाइंड होतं? बघा O2 बरोबर. साधं सिंपल म्हणजे
many O2 molecules this hemoglobin can bind? 4. So these 4 different kinds of the polypeptide chains of a globin protein, that is a 2 alpha and 2 beta. आता आपण त्याला नेमिंग करूया. अल्फा 1, अल्फा 2. ठीक है? Beta 1 and beta 2. So each contain a heme, and that heme has an ability to bind with a single oxygen. एका हिमला एकच ऑक्सिजन बाइंड होऊ शकतो. लक्षात ठेवा. असे किती हिम ग्रुप आहेत एका हिमोग्लोबिन मध्ये? किती हिम ग्रुप आहेत? 4. सो दॅट 4 जे काही 4 हिम ग्रुप आहेत ते 4 ऑक्सिजनला बाइंड करतात. Therefore, it has a capacity to carry 4 oxygen molecules. Clear? So, what happens? Sometime what happens? There is a need of a specific type of molecules to, or specific type of factors to form this kind of a hemoglobin. हिमोग्लोबिन किंवा आरबीसी सिंथेसिस साठी सगळ्यात महत्त्वाचे काय गरजेचं असतं तर त्याच्यामध्ये एक विटॅमिन महत्त्वाचं असलेलं बघा मिळतं. एक विटॅमिन किंवा कोफॅक्टर असतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ बायोटीन. बायोटीन आपल्याला महत्त्वाचं असतं. आणि काय असतो? विटॅमिन B12 महत्त्वाचं असलेला बघायला काय असतो? विटॅमिन B12. हे दोन जर मॉलिक्यूल नसले तर आपल्याला आरबीसी तयार झालेल्या बघायला मिळत नाही. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट काय? देयर इज अ नीड ऑफ आयर्न, बिकॉज once this porphyrin rings of a heme can't bind to the iron, there is no binding with this hemoglobin. Iron आणि porphyrin ring एकत्र नाही आले तर आपल्याला काय तयार होत नाही? हिमोग्लोबिन तयार होत. So porphyrin simply can't bind to the globin. Although if it binds, it can't carry the oxygen. म्हणजे हिमोग्लोबिन किती की कंपोनेंट आहे, सॉरी आयर्न किती की कंपोनेंट आहे बघितलं आपल्या लक्षात येईल. बरोबर? जरी पोर्फायरिन ग्लोबिनला बाइंड झाला पण आयर्न नाही, इट हॅज नो एबिलिटी टू कॅरी ऑक्सिजन. म्हणजे हिमोग्लोबिन असून सुद्धा काही उपयोग नाही. म्हणून if there is a less amount of iron is present in our diet, then there is no formation of a hemoglobin. Hemoglobin's formation तिथं होणार नाही. Clear? Because it is useless. Therefore, it is not synthesized. Okay? So these are the many different physiological aspects we have to think about the hemoglobin. Hemoglobin बरोबर ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. Clear? So these are the many different kinds of the aspects of the hemoglobin. What happens after the 120 days of the RBC? RBC ला 120 दिवस झाल्यानंतर काय? बघा. And what happens about the hemoglobin? When we look at the RBC, after 120 days, it goes into the liver or in the spleen. बघा. In liver or spleen. बरोबर? लिव्हर आणि स्प्लीन मध्ये आफ्टर 120 days. After 120 days. What is that 120 days? A lifespan of a RBC. RBC चा lifespan. काल आपण बघितलं. ठीक आहे? लिव्हर मध्ये गेल्या RBC will be destroyed. RBC is destroyed. काय केलं जातं? आरबीसी डिस्ट्रॉय केलेल्या बघायला मिळतं. बरोबर? आरबीसी डिस्ट्रॉय. When RBCs are destroyed, what happens then? There can be the destruction of a hemoglobin. HB will be destroyed. HB destroyed. How? HB सुद्धा काय केलं जातो? डिस्ट्रॉय. How? The globin protein. Globin digested and recycled for amino acids. बघा काय केलं जातं? हिमोग्लोबिन काय केलं जातं? डायजेस्ट केलं जातं. स्पेशली ग्लोबिन प्रोटीन जे आहे त्याच्यामधलं
अल्फा ग्लोबिन असेल किंवा बीटा ग्लोबिन असेल. ठीक आहे. ते ग्लोबिन काय केलं जातं, डायजेस्ट केलं जातं. डायजेस्ट करून काय केलं जातं, रिसायकल केलं जातं. कशासाठी, अॅमिनो ऍसिड. त्याच्यातले सगळे अॅमिनो ऍसिड काय केले जातात, रियूज केलेले बघायला मिळते. ठीक आहे. कशासाठी, आरबीसी सिंथेसिस, रियूज of these different kinds of the molecules. Then another important group we have, that is a hemoglobin. Then there is a separation of a porphyrin ring. Porphyrin and iron is separated. Iron separation. Separation. Then बघा, this iron Fe is stored as ferritin. Combined with protein, ferritin and stored in the liver. लिव्हर मध्ये फेरिटिन बरोबर कंबाईन करून काय केलं जातं, आयर्न स्टोअर केलं जातं. बरोबर. फेरिटिन प्रोटीन बरोबर हे आयर्न काय केलं जातं, कंबाईन केलं जातं रियूज करण्यासाठी. ठीक आहे. एक फेरिटिन प्रोटीन बरोबर कंबाईन करून हे काय केलं जातं, आपल्याला स्टोअर केलेलं बघा. व्हॉट हॅपन्स अबाउट द पोर्फायरिन. बरोबर. पोर्फायरिन बरोबर काय, दिस पोर्फायरिन इज डिग्रेडेड. पोर्फायरिन then converted into the first biliverdin. कशात कन्वर्ट केलं जातं, बिलिवर्डिन. बघा, अ ग्रीन पिगमेंट, बिलिवर्डिन. ठीक आहे. बिलिवर्डिन, BI असं करा, बिलिवर्डिन. इट इज अ ग्रीन पिगमेंट. Green pigment in the liver. Liver मधला हा green pigment. This biliverdin is further converted into the bilirubin. दूसरा कंपाउंड तयार करा, bilirubin. ठीक है. This bilirubin is another compound which is somewhat yellowish brown. त्याचा कलर रेड ऑरेंज कलर आपल्याला असलेला बघा, रेड ऑरेंज. And this bilirubin is excreted out of the body in the excreta. ठीक आहे. एक्सक्रीटा जो आहे त्या एक्सक्रीटा मधून आपल्याला हे रिमूव्ह केलेलं बघायला मिळतं. अशा पद्धतीने बघा काय होतं, पहिलं हे जे पोर्फायरिन रिंग आहे त्याचं कन्व्हर्जन बिलिवर्डिन मध्ये होतं. बिलिवर्डिन हा ग्रीन पिगमेंट आहे. कधी पित्त वगैरे आपल्याला होतं माहितीये, कसं असतं ते, येलोइश ऑरेंज असतं, पण कधी कधी ग्रीन होतं माहितीये का. पित्त झाल्यानंतर कधी ऐकलं असेल तुम्ही, येलोइश ग्रीन म्हणजे काय असतं, ते बिलिवर्डिन असतं. त्याची चव पण फार खराब असते. तर ह्या गोष्टी कधी होतात, जर आपलं आरबीसीचं ब्रेकडाऊन जास्त झालेलं बघायला मिळेल तर आपल्याला अशा प्रकारच्या कंडिशन झालेल्या बघायला मिळतात. ठीक आहे. तर अशा प्रकारची ही आरबीसी आपल्याला महत्वाची असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. सो दिस इज द रेड ब्लड सेल. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड ब्लड सेल. देन वी विल गो फॉर द अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल, that is the WBC. बघा, दुसरी WBCs. These are also called as a leukocytes. ल्युकोसाइट्स. त्यांनाच काय म्हटलं जातं, ल्युकोसाइट्स असं म्हटलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. दीज आर कलरलेस. कशा आहेत ह्या, कलरलेस असलेल्या बघा. दीज आर कलरलेस. न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लियस याच्यामध्ये असतं. न्यूक्लिएटेड अँड अम्युबॉइड. Amoeboid cells. These are larger than RBC, slightly larger than RBC. RBC पेक्षा जरा मोठ्या असलेल्या बघायला मिळतात. ठीक आहे. कलरलेस आहेत, न्यूक्लिएटेड आहेत, अमिबॉइड आहेत.
अमिबा लाईक आहे म्हणून त्याला अमिबॉइड असं आपण म्हणतो आहोत, बाकी काही नाही. दे कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. बिकॉज ऑफ दिस presence of the amoeboid type, they have amoeboid movement. They have amoeboid movement. We can observe the amoeboid movement in them. बरोबर, त्यांच्यामध्ये काय असते, amoeboid movement आपल्याला असलेली बघायला मिळते. When we are talking about the amoeboid movement, at that time these WBCs especially have ability to come out of the capillary. बघा, कॅपिलरी मधून बाहेर आलेल्या भागांना these comes out, or what we can say, travel out of the blood capillary, come out of blood capillary, and this coming out of the blood capillary is called as diaperesis. त्याला काय म्हणायचं, डायपेरेसिस. कशा, हे वेगळ्या पद्धतीची मुवमेंट आपल्याला असलेली बघायला मिळते. कशी मुवमेंट असते बघा, साधं सिंपल. गर्दीत कधी गेला, बसमध्ये वगैरे बसलाय आणि उतरताना काय होतं, तुम्हाला उतरताना काय करावं तुम्ही माहिती का, डायपेरेसिस करावं. कसं करता डायपेरेसिस, तुम्ही उतरताना काय करता, फील करता आतमध्ये आहे आणि दारात एवढी गर्दी आहे, बसच्या उतरायच्या दारामध्ये भयानक गर्दी, काय करणार, ओ जरा टाका सराकी, दादा सराकी, आणि मध्ये आपलं अंग सोडून त्या दोघांच्या मध्ये कमी स्पेस असतो माहितीये का, जायला अक्षरशः जागा नसते, पण तरी सुद्धा आपण बाहेर निघतो. मागं बघितलं तर अरे आपण आलतो कुठून हेच आपल्याला माहित नसतं. आपण जो रस्ता आलेला तो पुन्हा बंद झालेला असतो, बरोबर. अशा प्रकारच्या मुवमेंटला काय म्हणायचं, डायपेरेसिस. आता इथं पण काय होतं का, समजा दिस कॅपिलरी वॉल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन. कॅपिलरी वॉल कशी असते, सिंगल मेम्ब्रेन बनलेली आपल्याला बघायला मिळते. बघा, सिंगल मेम्ब्रेन वॉल, बरोबर. अँड हिअर इज द WBC. इथं काय WBC आहे. या WBC ला काय करायचंय, यायचंय बाहेर. कुठे यायचंय, हे आतमध्ये आहे, WBC आतमध्ये आहे, कॅपिलरीच्या आतमध्ये. पण तिला काय करायचंय, बाहेर यायचंय, कारण इथं तिने बॅक्टेरिया बघितलाय. तिला काय लक्षात आलं, इथं बॅक्टेरिया आणि त्या बॅक्टेरियाला खायचंय. कसं खाणार नाही, म्हणणार आहे ते तिथला दे असं म्हणणार नाही. ती काय करते, ती इथून इथं येते. कशी येते बघा, ती काय करते, पहिल्यांदा ती थोडं थोडं मुवमेंट तुम्हाला हे करते. ती जवळ येणार, WBC जवळ येते आणि जवळ येऊन थोडासा सायटोप्लाझम त्याचा तिचा इन्सर्ट करते. मग पुन्हा काय करेल, पूर्ण सायटोप्लाझम आपल्याला इन्सर्ट केलेला बघायला मिळेल. मग पुन्हा न्यूक्लियस पहिल्यांदा बाहेर येईल, बरोबर. आणि मग फायनली काय होईल, सेल बघायला मिळेल. थोडासा पार्ट आपल्याला आतमध्ये राहायला बघायला मिळेल, बरोबर. अशा पद्धतीनं ती काय करत असते, थोडस आतमध्ये घुसते, पुन्हा जरासे आतमध्ये घुसते, पण ह्या थोड्याशा स्पेस मधून आलेली बघायला मिळते. आणि इकडचा सायटोप्लाझम पुन्हा वाढत जातो आणि इकडचा कमी होत जातो, बरोबर. अशा पद्धतीची जी मुवमेंट आहे त्याला काय म्हणायचं, डायपेरेसिस असं म्हणायचं. ठीक आहे. आणि मग मागे गेल्यानंतर हा जो स्पेस असतो तो कम्प्लिटली क्लोज झालेला बघायचा, बिकॉज अदरवाइज व्हॉट विल हॅपन, ब्लड विल कम आउट ऑफ द कॅपिलरी. कॅपिलरी मधून ब्लड बाहेर येईल, पण तसं होऊ द्यायचं नाही. लगेचच इमिडिएटली काय केलं जातो, हा जो मेम्ब्रेन आहे तो सील करून घेतलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारची मुवमेंट आपल्याला असलेली बघायला मिळते, तर आपण काय म्हणतो, डायपेरेसिस असं म्हणतो. ठीक आहे. तर ही डायपेरेसिस करणं हे आपल्याला ह्या सेलची सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. When you look at the numbers of this WBC in the blood at that time, that is about 5,000 or normally 5,000 to
10,000 of the WBCs present per micrometer or mmq. Sorry, बरोबर ना, mmq मायक्रोमीटर, बरोबर. ठीक आहे. किती? 5,000 ते 10,000, 5,000 ते 10,000 एवढ्या WBC तुम्हाला एका मायक्रोमीटर मध्ये असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. इट्स नंबर मे इन्क्रीज और डिक्रीज. नंबर कधी कधी इन्क्रीज होतो, कधी कधी डिक्रीज होतो. व्हेन इट्स नंबर increases for a temporary period of time. ठीक आहे. कधी थोड्या काळासाठी जर वाढत असेल तर दॅट्स अ गुड थिंग. That is due to the infection. It is due to infection. ठीक आहे. त्याला काय, हे कशामुळे होतं? इन्फेक्शन मुळे आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. तर हे इन्फेक्शन मुळे नंबर आपल्याला वाढलेला आहे, पण कधी कधी आपल्याला कमी सुद्धा झालेला बघायला मिळतो. डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन WBCs. हा जो नंबर आहे कमी. इफ इट इज लेस दॅन 4,000 पेक्षा कधी कधी हा कमी झालेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. 4,000 पेक्षा जर कमी झाला तर त्याला काय म्हणायचं? ल्युकोपिनिया असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? ल्युकोपिनिया. त्याला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड एज अ ल्युकोपिनिया. ठीक आहे. इन्क्रीज, टेम्पररी इन्क्रीज जर असेल, आता बघा, ड्यू टू इन्फेक्शन जर इन्क्रीज झालेला असेल तर ल्युकोसाइटोसिस असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? ल्युकोसाइटोसिस असं म्हणायचं. ठीक आहे. इट इज अ टेम्पररी इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ WBC. WBC तात्पुरत्या वाढलेल्या बघायला मिळतात. किती वाढतील ह्या? बघा, 10 आहे, 15,000, 20,000, बस. कधी कधी 40,000. जेवढं इन्फेक्शन जास्त तेवढ्या WBC चा नंबर तुमचा जास्त असलेला बघा. ठीक आहे. इन्फेक्शन वाढलं की WBC वाढलेलं बघा. पण इन्फेक्शन कमी झालं की काय, WBC चा नंबर लगेच कमी होईल. लाईफ स्पॅन आपल्याला किती असलेला बघा मिळतो? 5 to 6 days. किती लाईफ स्पॅन किती यांचा? 5 to 6 days. रिमेंबर, किती लाईफ स्पॅन आहे? 5 to 6 days. Immediately after the decrease in the infection, they disappears. त्या कमी झालेली आपल्याला बघायला मिळतं. But in some cases, the increase is permanent, and that may be due to the many different kinds of the condition, and that is called as a leukemia. Or simply you can call it as a blood cancer. याच्यामध्ये काय होतं? ब्लड कॅन्सर आपल्याला झालेला बघायला मिळतो. ल्युकेमिया. ड्रास्टिक इन्क्रीज इन द WBC. Large number of WBCs are increased. What we can say? They are synthesized. They are formed in the body, and that may leads to the abnormal pathological condition. What happens if there is an increase in the number of WBCs? What will happen? बघा, imagine करा, there can be the problem for the RBCs. So number of RBCs may decrease, other cells may decrease. बरोबर, इतर सेलचा नंबर डिक्रीज होईल कंपॅरेटिव्हली बिकॉज ऑफ द कंजेशन. कारण याचा नंबर वाढला की आरबीसीचा नंबर ऍक्च्युअली जास्त असला पाहिजे, तो कमी होण्याची शक्यता आपल्याला नाकारता येते. And therefore there will be big problems. So that is a leukemia. That is another type of condition we can think of the this increase in the number of the WBC. ठीक आहे. पॅथॉलॉजिकल कंडिशन आपल्याला अशा असलेल्या बघा. सो these are the WBCs. These WBCs are of different type. वेगळ्या प्रकारच्या WBC आपल्याला असलेल्या बघा. कुठल्या प्रकारच्या असतील? WBCs can be divided into the mainly two different types. दोन टाइप मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येऊ शकतात. बघा, WBC किती टाइप मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येतील?
दोन प्रकारांमध्ये करता येईल. काल आपण बघितलं कुठले कुठले प्रकार बघितले होते. एक ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि दुसऱ्या अग्रॅन्युलोसाइट्स. दोन प्रकारांमध्ये आपल्याला डिवाइड करता येतात. एक आपण म्हणणार आहोत ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्स पहिल्यांदा आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स which contain granules. These are the WBCs or leukocytes which contain granules of different types. वेगवेगळ्या टाइप्सचे ग्रॅन्युल्स आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले बघा. मोस्टली these granules are of two different types. आपण त्याला दोन वेगळ्या प्रकारचे म्हणतो. एक आहे secretory granules. बघा, एका प्रकारचे ग्रॅन्युल्स काय असतात, सिक्रिटरी ग्रॅन्युल्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. त्या सिक्रिटरी ग्रॅन्युल्स मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे सिक्रिशन्स असण्याची शक्यता आपल्याला नाकारता येत नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे बघूया कुठल्या डब्ल्यूबीसी मध्ये किंवा कुठल्या ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये कुठल्या प्रकारचे ग्रॅन्युल्स असतात ते आपल्याला बघायचं. बरोबर. आता दुसरी गोष्ट आपल्याला असलेली बघायला मिळते एन्झाइम्स आर प्रेझेंट. डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स आर प्रेझेंट. लायसोझोम्स. These are the lysosomal modification. Lysosomes. हे काय असतात, लायसोझोमल मॉडिफिकेशन असतात. आणि ग्रॅन्युल्स काय असतात बघा, ग्रॅन्युल्स आर द व्हेसिकल्स. बरोबर. ग्रॅन्युल्स काय असतात, व्हेसिकल्स आपल्याला असलेली बघा. गेल्या वर्षी कदाचित तुम्ही गोल्जी बॉडी, लायसोझोम्स त्या गोष्टी बघितलेल्या. काय होतं, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम पासून व्हेसिकल तयार होतात. प्रोटीन्स एन्झाइम्स वगैरे त्याच्यात असतात. ते कुठे येतात मॅच्युरेशन साठी, गोल्जी बॉडी मध्ये येतात. गोल्जी बॉडी मध्ये मॅच्युरेशन झालं की ते कुठे जातात, व्हेसिकल मध्ये जातात. व्हेसिकल काय असतात, काही व्हेसिकल लायसोझोम म्हणून काम करतात. त्याच्यामध्ये हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स असतात युज्ड फॉर द डायजेशन. इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर डायजेशन साठी वापरलेले बघायला मिळतात. ठीक आहे. आता दुसरं, काही व्हेसिकल्स असतात, सिक्रेटरी प्रोटीन्स असतात, हॉर्मोन्स असतात. बरोबर. इन्सुलिन लाईक हॉर्मोन्स असतात, ते मे बी सिक्रेटेड आउट. काही एन्झाइम्स असतील, ते मे बी सिक्रेटेड आउट. काही केमिकल कंपाऊंड्स असतील, ते मे बी सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल. दोज आर द सिक्रेटरी ग्रॅन्युल्स. बरोबर. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रॅन्युल्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. These granulocytes also have another important property, that is the having polymorphic nucleus. They have polymorphic nucleus. बघा, याच्यात काय असतात, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस आपल्याला असलेली बघायला मिळतं. याच्यात काय, polymorphic nucleus. And therefore many times these are called as a polymorphonucleosides. त्याला काय म्हणायचं, polymorphonucleosides असंही आपल्याला म्हटलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. Therefore we can say that they have different kinds of the morphology of their nucleus. कुठे काय असेल, they may be lobed. कशी मॉर्फॉलॉजी असेल, लोब्ड असतील. त्याच्यामध्ये लोब सुद्धा वेगळ्या पद्धतीचे आपल्याला असलेले बघायला मिळतील. किंवा किडनी शेप असलेले बघायला मिळतील. किडनी शेप असलेला बघायला मिळेल. किंवा किडनी शेप आपल्याला याच्यात नाही बघायला मिळणार. किंवा आपण त्याला काय म्हणूया, बीन शेप. म्हणजे किडनी म्हटलं तरी चालेल त्याप्रमाणे. बीन शेप असेल किंवा ट्विस्टेड असेल. ट्विस्टेड न्यूक्लियस आपल्याला याच्यामध्ये असलेला बघायला मिळेल. ठीक आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूक्लियस आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळते. देयर इज नो एनी स्पेसिफिक शेप. वी कॅन अज्युम मेनी डिफरंट काइंड ऑफ शेप इन द ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप्स प्रेझेंट असलेले बघायला मिळते. वेगवेगळ्या प्रकारचे सांगता येते. अबाउट 72% of the total RBC of the WBC of the total WBC is the granulocytes. किती आहे, जेवढ्या WBC असतात त्यापैकी 72% काय असतात, ग्रॅन्युलोसाइट्स असतात. And these granules
have a ability to be stained with the many different kinds of the dyes. ह्या ग्रॅन्युल्सला आपण स्टेन करू शकतो. बरोबर, आपण काय करू शकतो, स्टेन करू शकतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रॅन्युलोसाइट्स प्रेझेंट असलेले आपल्याला मिळतील. बघूयात आपण. बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी these can be divided into the many different types. ठीक आहे, बघूया आपण कुठल्या कुठल्या टाइप मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येईल. दोन तीन गोष्टी फक्त इथे लक्षात ठेवायच्या. पॉलिमॉर्फिक न्यूक्लियस असलेला बघायला मिळतो. ल्युकोसाइट्स मध्ये ग्रॅन्युल्स असतात. ग्रॅन्युल्स दोन प्रकारचे असतील, सेक्रेटरी असतील किंवा एन्झाइम कंटेनिंग ग्रॅन्युल्स असतील. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळं आणि जवळजवळ 72% आपल्याला टोटल आरबीसी पैकी ह्या ग्रॅन्युलोसाइट्स प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतील. ठीक आहे, बघूया कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असलेल्या बघायला मिळतात. These granulocytes are of three different types. Those types are based on the staining property of that WBC. WBC ची किंवा ग्रॅन्युलोसाइटची स्टेनिंग प्रॉपर्टी कशी आहे त्याच्यावरून आपल्याला याचे तीन प्रकार पडलेले बघायला मिळतात. त्याच्यातला पहिला जो प्रकार आपल्याला सांगता येईल दॅट इज न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स these are present in the large number. यांचा नंबर आपल्याला जास्त असलेला बघायला मिळतो. जर आपण या न्यूट्रोफिल्स जर बघितल्या, आउट ऑफ दिस ऑल डिफरंट whatever the granulocytes we have, 70% are the neutrophils. Neutrophils काय 70%. कशापैकी टोटल WBC पैकी 70% काय असतात, न्यूट्रोफिल्स प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. These are the 70% of total WBC. आता बघा, आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स किती पर्सेंट सांगितल्या होत्या, 72 पैकी 70% कोण आहेत, ओनली 2% आर द अदर्स. ठीक आहे, 70% ग्रॅन्युलोसाइट्स आपल्याला प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. आणि WBC मध्ये सगळ्यात जास्त कोण आहेत, न्यूट्रोफिल्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. Here it's granules are stained with neutral dye. कशाने स्टेन होतात याचे ग्रॅन्युल्स, न्यूट्रल डायनं स्टेन झालेले बघायला मिळतात. लक्षात ठेवा, ही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की यांचे जे ग्रॅन्युल्स असतात कशाने स्टेन होतात, न्यूट्रल डायनं स्टेन होतात, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं, न्यूट्रोफिल्स असं. large number of granules are present. Large number of small granules present. याच्यामध्ये जे ग्रॅन्युल्स असतात काय असतात, नंबर त्याला जास्त असतो आणि साईज कशी असते, स्मॉल. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवावी. बघा, एखादी ग्रॅन्युलोसाइट्स आपण काढली, न्यूट्रोफिल आपण जर काढली, तर दुसरी गोष्ट आपल्याला याच्यातली महत्त्वाची असलेली बघा मिळते, न्यूक्लियस. When we talk about the nucleus is a multi-lobed nucleus. कसा आहे, multi-lobed nucleus multi-lobed. Maybe 3 to 5 lobes are present. बघा किती लोब्स असतात, 3 to 5 लोब्स आपल्याला प्रेझेंट असतो. तर 2 to 7 आपल्याला नंबर बदलला तरी चालेल आहे. बघा मिळतात 2 to 7 लोब्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघा मिळतात. ठीक आहे, 2 to 7 बुक मध्ये जरा थोडासा वेगळा. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम. न्यूक्लियस आपला वेगळा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस असलेला. मेनी लोब्स आर प्रेझेंट. व्हेन यू लुक ॲट द, मी 3 ते 4 लोब काढतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे, मी जर लोब काढले तर मी अशी काढले. ठीक आहे, त्या दोघांना काय करायचं, जोडून घ्यायचं. बघा साधं सिंपल. यांचे जे न्यूक्लियस आहेत ते काय, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो. ग्रॅन्युल्स बघा, ग्रॅन्युल्स कसे आहेत,
ग्रॅन्युल्स काढताना वेगळ्या कलरने काढतो, लक्षात येईल. These are the all granules, colored granules present in the neutrophil. Neutrophil मध्ये हे colored granules आपल्याला present असलेले बघा, असे granules present असलेले बघा. मल्टीलोब न्यूक्लियस लक्षात ठेवायचा. एक मल्टीलोब न्यूक्लियस लक्षात ठेवायचा आणि दुसरं काय लक्षात ठेवायचं, कलर ग्रॅन्युल्स स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाय. न्यूट्रल डायने स्टेन झालेले ग्रॅन्युल्स लक्षात ठेवायचे. बरोबर, एवढे साध्या 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. काय पर्सेंटेज इथं लक्षात ठेवताना काय करायचं, पर्सेंटेज लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर ग्रॅन्युल्स कसे आहेत ते लक्षात ठेवायचं, कशाने स्टेन होतात लक्षात ठेवायचं, कारण ही की प्रॉपर्टी न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाय. ठीक आहे, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाय. लार्ज ग्रॅन्युल्स, लार्ज नंबर त्यांचा जास्त असतो. ठीक आहे, स्मॉल साईजचे असलेले आणि दुसरा काय न्यूक्लियस. ठीक आहे, दीज आर अ फॅगोसाइटिक इन नेचर. हे कशा आहे, इट्स अ की फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रोफिल इज अ phagocytosis. These are involved in the phagocytosis. लक्षात ठेवायचं, these are involved in the phagocytosis. These are responsible for phagocyting the many different kinds of the damaged cell. Phagocytosis of damaged cells. लक्षात ठेवा, काय damaged cells in the body. आपल्या बॉडीमध्ये कुठल्याही सेल्सला जरा जरी डॅमेज झाला आणि ती खराब झाली तर काय, देन देयर इज अ कमिंग ऑर रिक्रुटमेंट ऑफ दिस न्यूट्रोफिल ऑकर्स. These neutrophils appears, साधं सिंपल. तुम्हाला कधी डास चावला, डास चावल्यानंतर तिथं असं पुरळ आलं की छोटस इमिडिएटली लगेचच किती वेळामध्ये 1 ते 30 सेकंदामध्ये वगैरे असं सुचतं बघा. असं का सुचतं माहितीये, आणि ते दिसायला कसं दिसतं, पहिल्यांदा व्हाईट कलर दिसतो. बरोबर, व्हाईट कलर दिसतो. आता लॉजिक बघा, काय होतं, बायटिंग झालं काय होणार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स डॅमेज झाल्या. पहिल्या सेल्स काय झाल्या, डॅमेज झाल्या. काय झाल्या, डॅमेज झाल्या. त्या डॅमेज सेल्सला नष्ट करायला कोण पाहिजे, न्यूट्रोफिल पाहिजे. न्यूट्रोफिल तिथे ऍग्रीगेट होतात. किती न्यूट्रोफिल होतात, जास्त, तिथं पाहिजे त्यापेक्षा जास्त होतात. मग काय होतं, सूज तयार होतात. स्पेस कमी असतो म्हणून स्किन काय होते, वरती फुगते. ठीक आहे, एकावरती एक अशा रेडची आपल्याला न्यूट्रोफिलची झालेली बघायला मिळते, सूज आलेली बघायला मिळते. ठीक आहे, आणि मग थोड्या वेळात काय होतं, रेडनेस आलेला बघायला. रेडनेस काय येतो, न्यूट्रोफिलला ऑक्सिजन पाहिजे. न्यूट्रोफिलला काय, ऑक्सिजन पाहिजे. म्हणून ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी सुद्धा काही प्रमाणामध्ये आरबीसी सुद्धा बाहेर रप्चर झालेल्या बघायला मिळतात. तर ती कंडिशन आपल्याला जरा थोडीशी डेंजरस असलेली बघायला मिळते. आरबीसी शक्यतो येत नाही, पण जर आल्या तर जरा थोडीशी क्रिटिकल कंडिशन आहे म्हणून तिथं प्रोव्हाइड झालेल्या बघायला मिळतात. तर ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. सो डॅमेज सेल्स आर रिपेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस or they may be eaten by these neutrophils. When you look at some of the pathological conditions in the body, at that time we can understand where these neutrophils are present. For example, pus formation in the body. कुठेही एखादी जखम झाली तिथं पस तयार. Why this pus is formed? Because pus is the combination of this neutrophil and the dead damaged cells eaten by this neutrophil. न्यूट्रोफिल्स, सगळ्या न्यूट्रोफिल्स असतात, दुसरं काही नसतं. अँड सिक्रिशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स आर प्रेझेंट. अँड इन ऍडिशन दॅट देयर मे बी द किल्ड बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन द पस. पस मध्ये किल्ड बॅक्टेरिया असतील आणि न्यूट्रोफिल्स आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे, तर अशा प्रकारची कंडिशन आपल्याला न्यूट्रोफिल्स कंट्रोल केलेल्या बघायला मिळतात. सो दीज आर द न्यूट्रोफिल्स. क्लिअर, लक्षात ठेवायचे. 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवल्या, त्याचं फंक्शन लक्षात ठेवलं की आपल्याला लक्षात राहतील न्यूट्रोफिल्स. सो दीज आर स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाय. न्यूट्रल डायने ह्या स्टेन झालेल्या आपल्याला मिळतात. तसंच पुढच्या जर सेल्स बघितली आपण, सेकंड ग्रॅन्युलोसाइट इज द बॅसोफिल. कुठली आहे, सेकंड काय आहे,
बॅसोफिल. बॅसोफिल त्यालाच आपण सायनोफिल असंही म्हटलेलं आहे. सायनोफिल because its appearance is a bluish green in color, therefore सायनोफिल. ठीक आहे. बॅसोफिल पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय, these are present in less number. पर्सेंटेज याचं किती असतं, about 0.5 to 1% of the total ions WBC, of the total WBC. टोटल WBC पैकी किती टक्के असतात, 0.5 to 1%. एवढ्याच बॅसोफिल्स आपल्याला प्रेझेंट असलेल्या बघा. Another important property of this basophil, basophils are stained with a basic dye. काय, stained with basic dye. लक्षात ठेवा, बेसिक डायला स्टेन केल्या जातात म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, बॅसोफिल म्हटलेलं. क्लिअर, लक्षात ठेवा, त्यांची नावच तशी पडलेली आहे म्हणून मी सांगतो. ठीक आहे. बॅसोफिल बिकॉज दे आर स्टेन्ड विथ अ बेसिक डाय. Which basic dye is used for the staining of this basophil? It is a methylene blue. Methylene blue is the dye used for the staining of the basophil. Basophilच्या स्टेनिंग साठी आपल्याला बेसिक डाय असलेला बघा. It contain many different kinds of the secretory, large sized secretory granules. Large sized, few secretory granules. Secretory granules are present. बघा यांच्यामध्ये काय साईज काय असते, या ग्रॅन्युलची मोठी असते, पण काय असतात, फ्यू असतात, जास्त नसतात. साइज फक्त मोठी कमी प्रेझेंट असते. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस basophil, they have a nucleus which is a twisted one. कसा न्यूक्लियस असतो, twisted nucleus present. Twisted nucleus present. त्यांचा जो न्यूक्लियस असतो तो ट्विस्ट झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. मी मुद्दामून असं काढतो कारण ते रफ सरफेस दिसला पाहिजे आणि बॉइल्ड सरफेस दिसला पाहिजे. ठीक आहे. आता मी दोनदा तुमच्यासाठी ड्रॉ करणार आहे स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस एक असा आहे, हा साधा सिंपल न्यूक्लियस, बरोबर असा. तो काय झाला, ट्विस्ट झाला. काय झाला, ट्विस्ट झाला. इकडे बघा, हा असा दिसतोय आणि मी जर ट्विस्ट केला तर काय होईल, पिळ दिलेला न्यूक्लियस. बघा पिळ दिलेला न्यूक्लियस कसा दिसेल, बरोबर. बघा कसं दिसेल, दिसेल कसा, दिसेल पिळ दिलेला न्यूक्लियस. इट इज नॉट बायलोब्ड, रिमेंबर, इट इज नॉट बायलोब्ड, इंस्टेड इट इज अ ट्विस्टेड वन. ठीक आहे, ट्विस्टेड. ठीक आहे, ट्विस्टेड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. ट्विस्ट झालेला न्यूक्लियस म्हणतात प्रेझेंट. देयर आर लार्ज साइज्ड ग्रॅन्युल्स. Large sized granules are present, but they are few in number. कमी नंबर मध्ये प्रेझेंट. ठीक आहे. सो these are the basophils. Its function is somewhat in allergy. कशासाठी बघा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अलर्जिक कंडिशन मध्ये आपल्याला ह्या महत्त्वाच्या असलेल्या बघायला मिळतात. ठीक आहे. बघा काय, फॉर एक्झाम्पल, दे आर active in allergic infection. Allergic infection मध्ये ऍक्टिव्ह असलेल्या बघा, दे आर हेल्पिंग इन द
ॲलर्जिक इन्फेक्शन्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲलर्जिक इन्फेक्शन जे होतात त्याच्यामध्ये आपल्याला रोल कोणाचा असलेला बघायला मिळतो, बॅसिलचा असलेला बघा. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपाऊंड सिक्रेट केलेले बघा. त्याच्यातले की कंपाऊंड आपल्याला बघायचे. कुठले कुठले कंपाऊंड आहेत? हिपॅरिन आहे, हेपॅरिन, हिस्टामाइन, and the serotonin. These are the three different compounds secreted by the bacillus. Because what is heparin? Heparin is the anticoagulant. काय आहे तो? Anticoagulant. बरोबर. दुसरा काय? Histamine. Histamine induces the allergic reactions. Histamine is the allergic reaction. Allergy जर झाली बघा, साधं सिंपल तुम्हाला लक्षात येईल. ॲलर्जी झालं तर काय होतं? पहिलं साधं काही ॲलर्जी झाली तुम्हाला तर काय म्हणा, रेडनेस तयार होतो. बरोबर, रेडनेस. आणि काय होतं? इरिटेशन होतं. काय होतं? इरिटेशन होतं. इरिटेशन कशामुळे होतं? दॅट इज द हिस्टामाइन. हिस्टामाइनमुळे काय होतं? आपल्या सेन्सिटिव्हिटी जागी होते आणि सेन्सिटिव्हिटी जागी आपल्याला पेन्स तयार होतात. पेन, आपल्याला वेदना तयार होतात त्या प्रकारे आणि मग आपल्याला ॲलर्जिक रिएक्शन्स तयार झालेली बघायला मिळतात. सिरोटोनिन, लोकल टाइप ऑफ फंक्शन इज देयर. इट इज अ लोकल हार्मोन. त्या ठिकाणचंच फक्त ते काम होतं. नाहीतर आपल्याला वरचं जे सिरोटोनिन होतं, म्हणजे सिरोटोनिन इज इन्व्हॉल्ड इन द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द फंक्शन्स सच एज ऍक्टिव्हेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक रिएक्शनची ऍक्टिव्हिटी वाढवणं हे त्याचं काम असतं. पण कुठली वाढवतं? तिथल्या सेलची फक्त वाढवतं, बाकी गुणाची वाढवतं. ठीक आहे, म्हणून तिथे हीट जनरेट होतं. ॲलर्जी झाली काय होते? हीट जनरेशन, टेम्परेचर वाढतं. टेम्परेचर काय वाढतं? सिरोटोनिन इज दॅट. ठीक आहे, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या रिएक्शन्स आपल्याला लोकल रिएक्शन्स झालेल्या बघायला मिळतात. सो बॅसिलस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल रिएक्शन्स. लक्षात ठेवायचं, लार्ज स्पेरिकल granules are present, few in number, and the nucleus is a twisted one. These are the bacillus. बघा, allergic reaction साठी हे रिस्पॉन्सिबल असलेले बघा ना. ठीक आहे. सो these are the second type of WBC, cyanophils. त्यांना अजून एक नाव दिलं बघा तर cyanophils. Third type of granulocyte is acidophils. Or these are also called as eosinophils. त्यांना काय म्हणायचं? eosinophils असं. आता ह्या eosinophils जे असतात त्या जराशा थोडे जास्त असतात, मे बी 2 to 3%. 1 to 3% असं आपण म्हणा. ठीक आहे, 1 to 3%. जरा थोडासा मागं पुढे नंबर त्याचा झालेला बघायला मिळतो. 1 to 3% आपल्याला असलेल्या, मोर दॅन बॅसोफिल, बॅसोफिल पेक्षा जास्त असलेल्या बघायला मिळतात. एवढंच आपल्याला इथं लक्षात घेण्याचं आपल्याला महत्वाचं आहे. ठीक आहे. सो दीज आर द सेल्स विच हॅव अ बायलोब्ड न्यूक्लियस. बायलोब्ड न्यूक्लियस लक्षात ठेवा. यांचा न्यूक्लियस कसा असतो? बायलोब्ड असलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे, बायलोब्ड न्यूक्लियस. दे हॅव लायसोझोमल ग्रॅन्युल्स. लायसोझोमल ग्रॅन्युल्स. It means they contain different kinds of the enzymes. वेगवेगळ्या प्रकारचे हायड्रोलाइटिक एन्झाइम्स आपल्याला इथं प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. लायसोझोमल ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट. लार्ज लायसोझोमल ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट. ठीक आहे. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात येईल, these granules can be stained with a acidic stain. Granules stained with acidic stain. Acidic stain किंवा acidic dye न हे स्टेन केलेले बघायला मिळतं, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं? ऍसिडोफिल्स असं. लक्षात ठेवा. बेसिक डायनं स्टेन करून केलेले बघायला मिळत होते, त्यांना बॅसोफिल म्हटलं.
न्यूट्रल डायनर स्टेन केले जात होते म्हणून त्याला न्यूट्रोफिल म्हटलं. आता ऍसिडिक डायनर स्टेन केलेले बघायला मिळतात म्हणून त्यांना काय म्हणायचं, ऍसिडोफिल्स असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल इओसी, कुठला डाय, ऍसिडिक डाय, इओसी, बरोबर. इओसिन इज द ऍसिडिक डाय and therefore these also called as a eosinophil. इओसिन स्टेन होतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं, इओसिनोफिल असं म्हणायचं. म्हणजे हे दुसरी आपल्याला प्रॉपर्टी याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. These are responsible for the different kinds of the functions. Especially they are responsible for the destruction of antigen antibody complex. Antigen antibody complex. Antigen antibody complex डिस्ट्रक्ट करण्यासाठी काय करतात बघा, they comes in contact with the antigen antibody complex, they eat the antigen antibody complex and destroy it. ते काय करतात, antigen antibody complex जे आहे ते जवळ घेतात, खातात, गिळतात, फॅगोसायटोसिस करतात आणि त्यांना नष्ट करून टाकतात. म्हणजे त्याचं डिस्ट्रक्शन करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम करायचं असतं आपल्याला ह्या ऍसिडोफिल्स असलेलं बघा. These are also called as antihistaminic in nature. याला काय म्हणतात, याला दुसरी आपल्याला प्रॉपर्टी याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते, दॅट इज अ अँटीहिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी. ही दुसरी प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये असलेली बघा, अँटीहिस्टामाइन. इट वर्क्स अगेन्स्ट द हिस्टामाइन सिक्रेटेड बाय द वॅसोफिल. वॅसोफिलनं जे हिस्टामाइन सिक्रेट केले त्या हिस्टामाइनच्या अगेन्स्ट हे वर्क केलेले बघा. बघा साधं सिंपल आपल्याला सांगितलं माहिती आहे. न्यूक्लियस कसा यायचा, हा बायोलोबल न्यूक्लियस असलेला बघा ना, बरोबर. कसा न्यूक्लियस आहे, बायोलोबल. दोन लोब असतात, दोन लोब आहेत म्हणून त्याला बायोलोबल असं आपण म्हटलं. येस, अगर ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट, ग्रॅन्युल्स आपल्याला प्रेझेंट बघा. लायसोझोम्स आर प्रेझेंट. नंबर ऑफ लायसोझोम्स मे व्हॅरी, कधी कधी जास्त कधी कधी कमी आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. विच कंटेन अ डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्झाइम्स and these enzymes are responsible for the digestion or destruction of the antigen antibody complex. So these are the different types of the बघा, antigen antibody complex, phagocytosis करणं आणि डिस्ट्रक्शन करणं, हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम आपल्याला यांचं असलेलं बघायला मिळतं. आणि त्याच्यानंतर अँटीहिस्टामाइनिक इज अनदर ऍडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऍसिडोफिल. सो these are the eosinophil or these are the three different kinds of the granulocytes. ग्रॅन्युलोसाइट्स आपल्याला ह्या तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या असलेल्या बघायला मिळतात. क्लिअर, लक्षात राहील. सो these are the granulocytes which contain granules of some type and these are responsible for the different kinds of the functions as well. Second type of WBCs we have mentioned, that is agranulocytes. कुठला आहे, agranulocytes आपल्याला असलेल्या बघा. These agranulocytes can be of two different types. आपल्याला दोन वेगळ्या प्रकारच्या सांगितलेल्या बघायला मिळतात. त्याच्यातली पहिली जी आहे दॅट इज लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट्स, ठीक आहे. आणि दुसरी आपल्याला असलेली बघायला मिळते मोनोसाइट. मोनोसाइट, बरोबर. When you look at the agranulocytes, they do not contain granules. Do not contain granules in their cytoplasm. सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स आहेत का त्यांच्या, नाहीये, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं, अग्रॅन्युलोसाइट्स असं म्हणायचं. ठीक आहे. देअर न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. मोस्टली स्फेरिकल न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. स्फेरिकल और किडनी शेप. किडनी शेप न्यूक्लियस आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघा, न्यूक्लियस प्रेझेंट असलेला बघा.
तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे. ग्रॅन्युल्स दीज आर स्पेशली आता दोन्हीमध्ये जरा थोडासा मागे जाऊन आपण जरा दोन्ही करूया. ग्रॅन्युलोसाइट्स आर डेव्हलप्ड फ्रॉम दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मायलॉइड स्टेम सेल्स. लक्षात ओरिजिन or formed from myeloid stem cells. बरोबर. And when we look at the granulocytes, these are developed formed from lymphoid agranulocytes. Lymphoid stem cells. ही एक गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. पहिले तर आपण शेवटी एक कुठल्या सेल्स पासून एकच ब्लडची पॅरेंट सेल असते. ठीक आहे. ब्लडची हिमॅटोपॉयटिक सेल असते. हिमॅटोपॉयटिक सेल काय होते वेगवेगळ्यामध्ये डिफरन्शिएट होते. बरोबर. एक होते रेटिक्युलोसाइट, दुसरी होती ल्युकोसाइट स्टेम सेल. ल्युकोसाइट स्टेम सेल पुन्हा लिम्फॉइड मध्ये जातात, काही मायलॉइड मध्ये जातात आणि तिसरी आपल्याला असलेली बघायला मिळते मेगा कॅरिओसाइट्स. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स डिव्हाइड होतात आणि त्याच्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या ब्लड सेल्स आपल्याला तयार झालेल्या बघायला मिळतात. म्हणून आपण त्याची जरा पॅरेंट सेल्स जे आहेत याच्या त्या सुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ग्रॅन्युलोसाइटसाठी मायलॉइड आणि अग्रॅन्युलोसाइटसाठी लिम्फॉइड स्टेम सेल्स ही एक गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवा. सो originated from lymphoid stem cells. Lymphoid stem cells साठी त्या महत्त्वाच्या असलेल्या बघा. These are involved in the humoral immunity. लक्षात ठेवा. हे कशासाठी महत्त्वाचे असलेल्या बघायला मिळतात वेगवेगळ्या प्रकारची ह्युमरल इम्युनिटी साठी आपल्याला त्या रिस्पॉन्सिबल असलेल्या बघा ह्युमरल अँड सेल्युलर इम्युनिटी असं म्हणतात. दोन्ही सेल्युलर इम्युनिटी इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय दिस अग्रॅन्युलोसाइट्स. ठीक आहे. दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये असलेल्या बघा. सो दीज आर द स्पेशली अग्रॅन्युलोसाइट्स. जर आपण याचा पर्सेंटेज वगैरे जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल अगोदरच्या सेल्स किती पर्सेंट होत्या 72 होत्या. रिमेनिंग सेल्स आर द 28% आर द अग्रॅन्युलोसाइट्स ऑफ द टोटल WBC. WBC पैकी 28% कुठले असतील अग्रॅन्युलोसाइट्स आपल्याला प्रेझेंट असतील. देअरफॉर देयर इज नो एनी प्रॉब्लेम विथ द स्टेनिंग. स्टेनिंगचा काय प्रॉब्लेम आहे का ग्रॅन्युल्स होत नाही त्याच्यामुळे स्टेनिंगचा काही प्रॉब्लेम आपल्याला असलेला बघायला मिळत नाही. याच्यासाठी जनरल कुठलाही सायटोप्लाझमिक स्टेन वापरला तर चालतो. बाकीच्या काही वापरायची आवश्यकता नाही. त्याच्यात दोन टाईप आपल्याला सांगता येतील या अग्रॅन्युलोसाइट्सचे. ते म्हणजे पहिला आहे लिम्फोसाइट्स. Lymphocytes are the cells which are present in the larger quantity. आपल्याला जास्त क्वांटिटी मध्ये असलेल्या बघा. फॉर एक्झाम्पल 25 to 28 30 म्हणूया पाहिजे तर दिले आपल्याला असं करूया 30% of the total RBCs or WBCs of total WBC. सगळ्या WBC पैकी 25 ते 30% आपल्याला लिम्फोसाइट. या हा नंबर कधी कधी व्हॅल्यू होतो बरं का लक्षात ठेवायचं. डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन इट मे व्हॅरी. डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन नॉर्मल कंडिशन मध्ये लोएस्ट नंबर लक्षात ठेवायचा. पण कुठलं इन्फेक्शन वाढलेलं आहे त्याच्यावरती अवलंबून आपल्याला असलेलं बघा. मग कधी कधी न्यूट्रोफिलचा नंबर वाढेल बाकीच्यांचा कमी होईल. ॲलर्जी कंडिशन जर झाली तिथं तर बॅसोफिलचा नंबर वाढेल न्यूट्रोफिलची काही गरज नाही जास्त. ठीक आहे. तसं किंवा इतर गोष्टी फारच डेंजरस जर बॅक्टेरिया वगैरे असले मोठे बॅक्टेरिया असतील तर आपल्याला किंवा छोटे एकदम छोटे आहेत की त्या सेल्सला रिकॉग्नाइजच होत नाही मग अशा वेळेस आपल्याला अग्रॅन्युलोसाइट्स कामात येतात. म्हणून त्याचा नंबर व्हॅरी झालेला बघायला मिळतो. मग कधी कधी असं वाटेल अगोदरच्या 72% होत्या आणि ह्या 30% कशा झाल्या असं होऊ शकतं. पण ते लॉजिक लक्षात ठेवायचं
की त्याचा नंबर कायम सतत व्हॅरी झालेला बघायला मिळतो. पुन्हा आपण पर्सेंटेज आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचं आपण इथं प्रेझेंट करतो आहोत. ठीक आहे. सो these lymphocytes can be of these lymphocytes are involved in the cellular as well as humoral immunity. It gives a immunity. These are responsible for the immunity. These lymphocytes are the smallest. दूसरी गोष्ट लक्षात ठेवायची. These are the smallest cells of WBC. WBC सगळ्यात छोटी सेल कुठली असेल तर लिम्फोसाइट असलेली बघा. बट दे हॅव लार्ज न्यूक्लियस. आपण खाली त्यांच्यामध्ये काय असतो? लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. बघा दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ही साईज मात्र छोटी असते, ठीक आहे, कंपॅरेटिव्हली, पण न्यूक्लियस कंपॅरेटिव्हली काय असतो? मोठा असतो. न्यूक्लियस काय असतो? मोठा असतो. न्यूक्लियस मोठा असतो. साईज काय छोटी आहे, पण त्या साईजच्या मानाने सायटोप्लाझम कमी आणि न्यूक्लियस जास्त असतो. बरोबर. म्हणून आपण न्यूक्लियस काय म्हणतो? लार्ज आहे असं. ठीक आहे. न्यूक्लियस इज लार्ज. आणि these lymphocytes can mature into the different types. So there are two different kinds of the lymphocytes. One is the B cells. साधा सिंपल म्हणा B cells किंवा B lymphocyte असतो. त्यामुळे B lymphocyte. They mature in the bone marrow. Mature in bone marrow. Bone marrow मध्ये mature. आणि दुसऱ्या काय? T cells असलेल्या T cells. T cells कुठे मॅच्युअर होतात? मॅच्युअर इन थायमस. थायमस मॅच्युअर. These B cells are responsible for the humoral immunity. Humoral, because these differentiate into the plasma cells. कसल्या cells मध्ये? Plasma cells. And these plasma cells secrete antibody. प्लाज्मा सेल काय सिक्रेट करतात? अँटीबॉडी सिक्रेट करतात. ठीक आहे. अँटीबॉडी सिक्रेट करतात. पण बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज and therefore they are responsible for the humoral immunity. Humoral non cellular soluble immunity जी असलेली बघायला ते दिसत नाही, म्हणून त्याला humoral असणार. क्लिअर. बघूया. T cells matures in the T lymphocytes जे आहेत किंवा T cells आहेत त्या कुठे मॅच्युअर होतात? बघा T cells आपण सांगितलं कुठे मॅच्युअर होतात? थायमस. थायमस मध्ये मॅच्युअर झालेल्या बघा. These T cells can be of different. त्या सुद्धा वेगळ्या प्रकारच्या असलेल्या बघा. याच्यामध्ये हेल्पर सेल्स असतील, हेल्पर सेल्स असतील, किलर सेल्स असतील आणि मेमरी सेल्स. मेमरी सेल्स मेमरी सेल्स तीन वेगळ्या प्रकारचे. Helper cells, killer cells, and memory cells. What these three different kinds of cells do? These helper cells helps the B cells for giving information about the antigen. Antigen ची information कोणाला देते ही helper cell? B lymphocyte. ठीक आहे. Killer cell कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? ही फार डेंजरस. बॅक्टेरियाच्या जवळ ह्याचा बॅक्टेरिया वगैरे काय असेल ना किल करण्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल असतं? किलर सेल्स. किल करण्यासाठी. लक्षात ठेवा. काय करतात माहिती का? साधं सिंपल. फार यांना मी हत्यारे असं म्हणतो. हत्यारे सेल्स. हत्यारे सेल्स काय? त्यांच्याकडे तलवारी आणि चाकू असतात. काय असतात? तलवारी, चाकू, भाले त्यांच्याकडे असतात. काय करतात माहिती का? बॅक्टेरिया आला त्या बॅक्टेरियाच्या जवळ जातात. त्याच्या पोटात जसं सुरख खूप असतात तसं त्याच्या बॉडीमध्ये छिद्र तयार करतात. काय तयार करतात? छिद्र तयार करतात. म्हणून त्याला किलर असतात. परफोरेशन. आणि मग सगळ्या बाकीच्या सेल्स त्यांना खातात. ठीक आहे. त्याला काय म्हणायचं? किलर सेल्स असतात. ठीक आहे. आणि मेमरी सेल्स ह्या सगळ्याची मेमरी ठेवणाऱ्या सेल्स असतात. त्या कुठल्या आहेत? कारण जर पुन्हा तेच जर इन्फेक्शन झालं
तर जुनी मेमरी वापरून इमिडिएटली लगेच त्याच्यावरती अटॅक केला जातो. पुढे याला काय म्हणायचं, मेमरी सेल्स. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेमरी सेल्स, किलर सेल्स आणि हेल्पर टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्युलर इम्युनिटी. लक्षात ठेवा, याला काय म्हणायचं, these T cells are responsible for the cellular immunity. सेल्युलर इम्युनिटी साठी हा रिस्पॉन्सिबल असतो. ठीक आहे, मला वाटतं डिसीजेस आणि इम्युनिटीचं पार्ट तुम्हाला झालं आहे. त्याच्यात तुम्हाला अजून क्लिअर तिथं शिकवलेलं असेल, त्याच्यामुळे मी अजून काही त्याच्या डिटेलमध्ये जात नाही. सेल्युलर इम्युनिटी गिवन और प्रोव्हाइडेड बाय द सेल, ह्युमरल इम्युनिटी प्रोव्हाइडेड बाय द सिक्रिशन्स सच एज अँटीबॉडीज. क्लिअर. तर अशा प्रकारचे ह्या लिम्फोसाइट्स आपल्याला असलेल्या बघा. दीज आर द लिम्फोसाइट्स. Other cells or second type of cells in the WBC, that is a monocytes. Monocytes. These are the largest of the WBCs. सगळ्यात मोठी WBC कुठली असेल तर ती ही असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे, जसं आता आपण सांगितलं पर्सेंटेज जर बघितलं तर आपल्याला वेगळं असलेलं बघायला मिळेल. याच्यामध्ये सुद्धा 3 to 5% of total WBC. That's the monocytes. These are the largest cells among WBC मध्ये सगळ्यात मोठ्या सेल्स असलेल्या बघा. ठीक आहे, they are largest. They have a kidney shaped nucleus. Large kidney shaped nucleus is present. Nucleus is present. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी आपल्याला लक्षात येईल. These gives rise to the special cells called as a macrophages. It gives rise to macrophages. These are the phagocytic cells. दूसरा phagocytic cells. These are responsible for again. आता बघा, दोन प्रकारच्या phagocytic cells आपल्याला बघायला मिळाल्या. बरोबर, कुठल्या कुठल्या? एक आहे न्यूट्रोफिल आणि दुसरे आहेत मॅक्रोफॅजेस. मॅक्रोफॅजेस साईजने मोठे असतात. बरोबर, macrophages are distributed all over the tissue. बघा, प्रत्येक टिश्यू मध्ये ह्या मॅक्रोफॅजेस जाऊन बसलेले असतात. तिथलं काम त्या करत असतात. मॅक्रोफॅजेसचं काय काम असतं बघा. न्यूट्रोफिलचं आपल्याला क्लिअर झालं. इन्फेक्शन झाल्यानंतर किंवा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर साधं सिंपल काय झालं, डासानं त्याची सोट आतमध्ये टाकली, सेल डॅमेज झाल्या, त्या सेल्सला काउंट टाकण्यासाठी कोण येतात, न्यूट्रोफिल. पण नॉर्मल डेड सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये कायम सतत चालू असतात. देयर मे बी सम टॉक्सिसिटी प्रेझेंट ऑफ अपीअरिंग इन द बॉडी. बॉडीमध्ये टॉक्सिसिटी झाली आणि त्या टॉक्सिक सेल्स काय होतील, किल झालेल्या बघायला मिळतील. बरोबर, किल झालेल्या बघायला मिळतील. त्या किल केलेल्या सेल्स किंवा डेड झालेल्या सेल्स खायचं काम कोणाचं असतं किंवा नष्ट करून टाकायचं काम कोणाचं असतं, मॅक्रोफॅजेस. मॅक्रोफॅजेस आर प्रेझेंट ऑल ओव्हर द बॉडी. त्या तिथं ऐन टायमाला येत नाही. ठीक आहे, मॅक्रोफॅजेस तिथं काम त्यांचं करतच असतात. फॉर एक्झाम्पल इन द लिव्हर, दीज मॅक्रोफॅजेस आर मॉडिफाईड. लिव्हर मध्ये ह्या मॅक्रोफॅजेस काय मॉडिफाय झाल्या. काय म्हणून मॉडिफाय झाल्या, दीज आर कॉल्ड कुफर सेल्स. त्याला काय म्हटलं जातं, कुफर सेल्स असं म्हणतात लिव्हर. त्या काय असतात, दीज आर द मॅक्रोफॅजेस ओनली प्रेझेंट इन द और मॉडिफाईड इन द लिव्हर. लिव्हर फंक्शन साठी त्या मॉडिफाय झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. ठीक आहे, अशा प्रकारचे मॅक्रोफॅजेस and these are responsible for the phagocytosis. These are responsible for phagocytosis of dead cells, of dead tissue or cells. Dead cells and tissue. So phagocytosis करणं किंवा डिस्ट्रक्शन करणं, डिग्रेडेशन करणं कोणाचं काम असतं, तर मोनोसाइट्स असतील.
ह्या मोनोसाइट्स आपण बघितल्या मोठ्या असलेल्या भागांमध्ये. ठीक आहे, त्यांचा कंपॅरेटिव्हली लार्ज न्यूक्लियस असतो आणि तो कसा असतो किडनी शेप असलेल्या भागांमध्ये किंवा बीन शेप न्यूक्लियस आपल्याला मिळेल. सो these are the monocytes. These may be present everywhere. कुठेही असतात. They may be present in the secretions. काही secretion असतात. आपल्याला घसा वगैरे असतो किंवा काही टिश्यू ट्रॅक असतो. ज्या ज्या ठिकाणी जास्त बॅक्टेरिया येणार आहेत किंवा डेड सेल्स होणार आहेत अशा ठिकाणी ह्या मॅक्रोफॅजेस येऊन बसलेले आपल्याला बघायला मिळतात. क्लिअर? दे मे बी ऑल्सो प्रेझेंट नियर बाय द ब्रेन. ब्रेन मध्ये सुद्धा आपल्याला ह्या सेल्स मॉडिफाय होऊन बसलेल्या बघायला मिळतात. ठीक आहे, सो दीज आर द WBC. वेगवेगळ्या प्रकारच्या WBC आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. ठीक आहे, so we'll stop here. Another session, talk in the next lecture. Okay, thank you.